چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ قذافی اسٹیڈیم میں جاری اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی نے قذافی اسٹیڈیم کے انکلوژر سے گراؤنڈ کا بھی ویو دیکھا۔ قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈ ہونے پر شائقین کو میچ کے دوران بہترین ویو ملے گا، محسن نقوی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ مزید کہا، چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو بھی ہوگا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس دورے کا مزید احوال جانیں گے وسیم احمد سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نقوی نے آج قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے جو فری کاسٹ مکمل کی گئی ہے، اس کے علاوہ جو ڈریسنگ روم کے شیڈز بنائے جا رہے ہیں ان کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میل بلڈنگ جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہیڈ کوارٹر ہوگا اس کا بھی وزٹ کیا، اور وہاں پر جتنا بھی ترقیاتی کام جاری ہے اور فنشنگ کا کام جاری ہے اس کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے اس وزٹ کے دوران انہوں نے ساتھیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیمپئنز ٹرافی پر ان کا کہنا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، اور ابھی تک کوئی بھی کچھ بھی ڈیسائیڈ جو ہے وہ تاحال نہیں کیا گیا، لیکن امید ہے کہ آج جو ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل کر لی جائیں گی، اور تمام جتنے بھی بورڈز ہیں ان کے ساتھ جو تحریری معاہدہ ہے اس کے بعد ہی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈول جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی بورڈ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کسی بھی طرح جو بغیر تحریری معاہدے کے آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کو ہوگا، جو کہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، اور اس کی بہتری کے لیے ہم تمام جو کام ہے وہ کریں گے۔ اس حوالے سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا تھا کہ اس میں بہت سے اچھے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ہونے جا رہے ہیں، اور چیمپئنز ٹرافی کا جو شیڈول ہے وہ آئی سی سی جیسے ہی ہمارے تمام تر جو شرائط ہیں، جو ہمارے تحفظات ہیں ان پر تحریری معاہدے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ میرے خیال میں کہ آج ان کو چند گھنٹوں کے اندر جو چیمپئنز ٹرافی کا شیڈول ہے اس کو جاری کر دینا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ وسیم احمد تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ پارا چنار کے لوگوں کی درخواست پر ادویات اور دیگر سامان بھیجنے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کے ایک ہسپتال میں کینسر کے چینی علاج کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، جبکہ مریم نواز کی جانب سے بتایا گیا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کلین ایئر پروگرام کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان کی پہلی گرین بلڈنگ کے پروجیکٹ کی تکمیل کی بھی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کسان دوست گندم پالیسی متعارف کرانے کی ہدایت بھی سامنے آئی، جبکہ آپ کو بتائیں کہ گندم کے اجرا کی پالیسی برائے سال 2024-25 کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہسپتالوں میں فری میڈیسن کے لیے فنڈز کی منظوری دی۔ پنجاب میں شرمپ فارمنگ، ایکو کلچر کا فروغ، سرکاری اراضی لیز پر دینے کے لیے شرائط و ضوابط کی بھی منظوری دی۔ بچوں سے بھیک منگوانے کے لیے اپاہج کرنے پر سزا 1 سے 10 سال تک بڑھا دی گئی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے ماڈل 3 کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے فنڈز نہ روکنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ داتا دربار کے صحن میں جدید ترین خودکار چھتریاں نصب کرنے کی اسکیم کی منظوری دی گئی ہے۔ IC کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی خالی آسامیوں پر بھرتی کی منظوری دی گئی ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ کی بھرتی کے لیے پابندی میں نرمی کی منظوری دی گئی، جبکہ ریسکیو 1122 ایمرجنسی سٹاف کی بھرتی میں نرمی کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ریسکیو ایمرجنسی سروسز کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی کی منظوری دی گئی۔ ایکسل لوڈ مینجمنٹ رجیم پنجاب پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی سرکاری اسکولوں میں فرنیچر فراہم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت جاری کی۔ اسکول مینجمنٹ کونسل پالیسی 2024 کی منظوری، جبکہ مالیاتی اختیار 2.5 ملین تک بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ پنجاب میں اسکول مینجمنٹ کونسل کے تحت سینکڑوں ٹوائلٹ بلاکس کی تعمیر کی گئی۔ آئینی ترمیمی بل 2024 کی منظوری نیوٹریشن کی بنیادی انسانی حقوق میں شامل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت لیبارٹری سرٹیفیکیشن کے لیے ایڈوائزری کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا یہ 21واں اجلاس تھا، جس میں 71 نکاتی ایجنڈا اس کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا گیا۔ اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پارا چنار کے لوگوں کی درخواست پر ادویات اور دیگر سامان بھیجنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پارا چنار کے عوام کے لیے امدادی سامان فوری طور پر بھجوانے کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح سے جو دیگر ایجنڈا آئٹمز تھی ان میں چائنا پنجاب ڈیسک کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ الٹرا ساؤنڈ جتنی بڑی مشینری
मशीन में लिक्विड नाइट्रोजन से कैंसर ट्यूमर को खत्म किया जा सकता है। इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। जबकि जो दीगर एजेंडा आइटम्स थी उनकी अगर बात की जाए तो जो है वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है। सूबा में ई बस चार्जिंग स्टेशन, सुपर सीडर समेत मल्टी सेक्टोरल जो इकदाम किए जाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की पहली ग्रीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट की तकमील की मंजूरी दी गई है। इसी हवाले से किसान दोस्त गंदम पॉलिसी मुतारफ कराने की हिदायत भी की जानिब से सामने आई है। जबकि गंदम के इजरा की पॉलिसी बराए 2024-25 की मंजूरी दी गई है। कृषि सीजन 2024-25 में शुगर केन डेवलपमेंट सेस के जो रेट्स हैं वो बरकरार रखे गए हैं। जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के किसान कार्ड से 30 अरब रुपए के ज़रई मुदाखिल की खरीदारी की गई है। ये ब्रीफिंग में बताया गया है। इसी तरह से पंजाब विग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में तरमीम, बच्चों से भीख मंगवाने के लिए अपाज करने पर सजा 1 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। जबकि INC के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की खाली असामियों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। होम डिपार्टमेंट के डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग की भर्ती के लिए पाबंदी में नरमी की मंजूरी दी गई है। जबकि रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी स्टाफ की भर्ती में भी नरमी की मंजूरी दी गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत भी सामने आई है। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की मंजूरी दी गई है। सियाहत के फ़रोग़, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किला काना कासिम बाग मुल्तान की डेवलपमेंट की मंजूरी भी दी गई है। एक्सल लोड मैनेजमेंट रजीम पंजाब पर मौसर अमल दरामद के लिए पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की सरकारी स्कूल्स में फर्नीचर फराहम करने के लिए इकदाम की भी हिदायत सामने आई है। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल पॉलिसी 2024 की मंजूरी दी गई है। मालियाती इख्तियार 2.5 मिलियन तक बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। पंजाब में स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के तहत सैकड़ों टॉयलेट्स ब्लॉक की तामीर हो सकेगी। पंजाब भर में स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के तहत 1100 नए कमरे बनाए जा रहे हैं। आईनी तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी, न्यूट्रिशन को बुनियादी इंसानी हकूक में शामिल कर दिया गया है। पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट बोर्ड की तश्कील 9, जबकि पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी दी गई है। जबकि काउंसिल ऑफ राइट्स जी ठीक है, राउद इरशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, LTA का रिकॉर्ड सिफ्टिंग सेल एतराज सेल बन चुका है। शहरियों की कीमती जायदादों की फाइलों पर एतराजात लगाना मामूल बन गया। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल में जिसमें जल्दी से फाइलों को कंप्लीट करके उनको शिफ्ट करके उनकी तमाम डिजिटलाइजेशन करके शहरियों का रिकॉर्ड महफूज बनाना था, लेकिन अब उसका दूसरा रास्ता निकाला गया और इस हवाले से LTA मुलाज़मीन और अफसरान की जानिब से शहरियों को मजीद और साइदिन को मजीद तंग किया जा रहा है। इसमें एतराज़ात लगाए जा रहे हैं और जिस शहरी की फाइल जाती है वो कई एतराज़ात का सामना करती है और ऐसी फाइलों पर भी एतराज़ात लगाए जा रहे हैं जिसपे LTA ने खुद उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रखे हैं। ऐसी प्रॉपर्टी पे भी एतराज़ात लगाए जा रहे हैं जिनको फाइनल सेल डीड दी जा चुकी है। उसके बाद सिर्फ रजिस्ट्री प्लेसमेंट की एक आखिरी हद होती है, लेकिन उन फाइलों को भी स्क्रूटनी से गुजार के उन पर भी दर्जनों एतराज़ात लगाए जा रहे हैं जिससे शहरी अब बहुत तंग है। और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि मुबैना तौर पर फाइल प्रोसीड कराने का, फाइल डायरेक्टरेट से भिजवाने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं और वहाँ पे जो पटवारी बैठे हैं डायरेक्टरेट्स के वो भी भारी रिश्वत का मुतालबा करते हैं जिसपे LTA नोटिस लें और उनको इस ब्लैकमेलिंग से, इस मजबूरी से जो उनका प्रॉपर्टी की केसेस में फायदा उठाया जा रहा है उससे निजात दिलाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शादरा चौक पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। रोड ब्लॉक के बायस ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, शहरी परेशान हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है जानते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा चौक पे जहां से बत्ती चौक की तरफ जाने वाले रास्ते को मजदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों की जानिब से एहतजाज करते हुए ब्लॉक कर दिया गया है। पीछे ट्रैफिक की लंबी कतारें लग चुकी हैं, गाड़ियों की लाइनें लग चुकी हैं, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों की
जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और किन मुतालबात के जानिब से इनके एहतजाज यहाँ पे जारी है, इन्हीं से जान लेते हैं। हमें बताएं कि क्या मसला है कि आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और पीछे इतने सारे शहरी आप देख रहे हैं वो परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन आपकी ऐसी क्या परेशानी है कि आपने रोड ही ब्लॉक कर दिया? जी बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी आरटीए, सेक्रेटरी पीटीए, एलटीसी ये हमारी गाड़ियों हर रोज बिना नजायज चलान करते हैं, लाखों की मद में हर रोज एफआईआर देते हैं। मैं सैयद मरकजी सदर पाकिस्तान मजदूर एसोसिएशन इनको मैसेज देता हूं कि हमारी गाड़ियों को चलान ना करें नजायज, हमारी गाड़ियों को बिला वजह तंग ना करें, हमारी गाड़ियों को एफआईआर ना दें। बिल्कुल, आपने उन्हें सुना कि उनके क्या मुतालबात है और क्या उनकी जानिब से किया जा रहा है, मजीद भी जानेंगे। हमें बताएं किस तरह की गुंडागर्दी आपकी जानिब से कहा जा रहा है की जाती है, किस तरह की शिकायत आपको है इस सवाल? जी देखें, जैसे हमारे सदर साहब ने कहा कि ये हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, देखें हम ये कहते हैं ये चलान करें, इनकी ये ड्यूटी है, मगर उन गाड़ियों के चलान करें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन गाड़ियों को ये चलान दें जिनके पास बिल्कुल अनलीगल चल रही है, जिसकी गाड़ी धुआं छोड़ती है उसको। और ये क्या कर रहे हैं कि जिसकी गाड़ी धुआं भी नहीं छोड़ती उसको भी चलान दे रहे हैं। आज बिल्कुल इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी गाड़ियां बिल्कुल फिट होती हैं, उसके बावजूद भी हम। ठीक है अफशा, बहुत शुक्रिया।